नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। आरटीसीचे संरक्षण करणे ही तुमची जबाबदारी आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे आरटीसी कर्मचाऱ्यांना आवाहन। जिल्ह्यात मे दिन साजरा, वाड्यावाड्यामध्ये ध्वजाचे अनावरण। नेत्यांनी ऑपरेशन कगार तात्काळ थांबवण्याची मागणी, हत्या थांबवण्याची आणि शांतपूर्ण चर्चेचे आवाहन करण्याची मागणी। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। बेलमंडळातील आदिवासींना भेडसावणाऱ्या समस्या, रस्त्यावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती। आजच्या सविस्तर बातम्या। आरटीसी हळूहळू नफा कमवत आहे, हे सर्व तुमच्या कंपनीचे आहे। त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी तुमची आहे। कामगारांना संयम बाळगण्याचा आणि भांडणे आणि वाद टाळण्याचा सल्लाही देण्यात आला। मुख्यमंत्र्यांनी असे सुचवले की जर काही समस्या असतील तर त्या संबंधित मंत्र्यांना निदर्शनास आणून द्याव्या आणि चर्चेद्वारे सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवल्या पाहिजेत। संस्थेला मिळणाऱ्या या उत्पादनाबाबत पूर्ण पारदर्शकता राहिली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले। आम्ही सर्व उत्पन्न तुमच्या खात्यात देऊ, ते कसे खर्च करायचे हे तुम्ही ठरवा। मी एक पैसाही घेणार नाही असे ते म्हणाले। आम्ही तुमच्या सर्व काही खर्च करू, रेवंत रेड्डी यांनी आश्वासन दिले। ఏదైనా మేలు జరిగిందా, చనిపోయిన కార్మికుల పట్ల మానవత్వంతో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసిండ్రా? ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆనాడు ధర్నా చేసి ఆనాడు మీరు ఉద్యమం చేస్తే 50 మంది కార్మికులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు, కానీ మీతోని మాట్లాడలేదు। మరి మేము వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ఆర్టీసీని గాడిలో పెట్టి ఈ రోజు లాభాల వైపు నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। ఆర్టీసీ కార్మికులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మళ్ళీ సమ్మె అని చర్చలు చేస్తున్నారు। దయచేసి ఈ సంస్థ మీది। ఈ సంస్థను ఏ మాత్రం పట్టింపులకు రాజకీయ నేపథ్యంలో ఎవరైనా ప్రోత్సహిస్తే, మనం ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తప్పుగా చేస్తే మొత్తం సంస్థనే దెబ్బతినే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది। देशभरातील लोकसंख्या जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेस नेते आनंद व्यक्त करत आहे। या संदर्भामध्ये गुरुवारी गांधी भवन येथे काँग्रेस नेत्यांनी उत्सव साजरा केला। काँग्रेस नेत्यांनी फटाके फोडत ढोलताशाच्या तालावर पाऊल ठेवून गोंधळही घातला। यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या चित्राला अभिषेकही केला। जातीय जनगणना तेलंगणा मॉडेलचा अवलंब करावा या राहुल गांधीच्या टिप्पण्याच्या काँग्रेस नेत्यांना आठवत आहे। तर काँग्रेस पक्षाला जनतेचा पक्ष म्हटल्याबद्दल आणि जातीय जनतेचा निर्णय केंद्राला घेण्यास भाग पाडण्यासाठी देशव्यापी चर्चा घडवून आणल्याबद्दल, देशभरामध्ये जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारने आणि पहिली जातीय असे ते म्हणाले। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस सरकार गरीब आणि दुर्बल घटकाच्या कल्याणासाठी काम करेल। त्यांनी गरिबाच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मुख्यमंत्री मदत निधीतून लाभार्थ्यांना धनादेशही सादर केले। तर त्यांनी धनादेश सादर करून एकूण 2,72,000 रुपयांचे 7 धनादेशांपैकी 2 धनादेश त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये सादर केले। उर्वरित 5 धनादेश ही सुंदरगिरी, शांतीनगर, रवींद्रनगर, श्रीराम कॉलनी आणि महालक्ष्मी वाडा कॉलनी येथे लाभार्थ्यांना देण्यात आले। त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री मदत निधीच्या या मदतीसाठी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये एक विशेष काउंटर सुरू केलेले आहे आणि ज्यांनी रुग्णालयात उपचारासाठी पैसे दिले आहे ते मुख्यमंत्री मदत निधीतून ही आर्थिक मदत अर्ज करू शकतात। मुख्यमंत्री सहाय निधिకి దరఖాస్తు చేసుకోవడం, వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించి 45,000 రూపాయలు వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది।
కుమ్మరిపల్లి వనిత గారు వారు అనారోగ్యానికి లోనైతే వారి అబ్బాయి ద్వారా, అలాగే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గజ్జల విజయ్ గారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి గారికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆవిడకు ఒక 15,000 చెక్కుని పంపించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ కోసం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది. रेहाना बेगम जी, उनको तबीयत ठीक नहीं था और वो सीएम रिलीफ फंड मुख्यमंत्री सहाय निधि में हमारा वेंकट रेड्डी साहब और जाफर भाई और अतीक भाई सब लोगों के मदद से सीएम रिलीफ फंड में अप्लाई किया और मुख्यमंत्री ने सीएम साहब ने 32,000 रुपीस का चेक भेजा. ये उनको पूरा उनका कष्ट में ये 32,000 थोड़ा उपयोग में आएगा. ये उनका पूरा बिल नहीं बना सकते होगे मगर उसमें उसको मदद तो आएगा जरूर. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ అబ్బాయి సర్జరీ జరిగి కోలుకోవడానికి పాపం వారికి ఎంతో ఖర్చు అయింది. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి 60,000 రూపాయల చెక్కుని పంపించడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి. ఈ పూర్తి డబ్బు పాపం వారికి ఎంతకంటే అనేక రెట్లు ఖర్చు అయి ఉండవచ్చు, కానీ ఈ డబ్బు చన్నీళ్లకు వేడినీళ్లు తోడినట్టుగా కొంతలో కొంతైన సహాయం దొరుకుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తా ఉన్నాము. తప్పకుండా వారి బాబు వారి మంచిగా కోలుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండి వాళ్ళ కుటుంబానికి దేవుడు ఇంకా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. సుందరగిరి గ్రామానికి చెందినటువంటి నిమ్మల లక్ష్మి గారికి పాపం అనారోగ్య సమస్యలకు గురైతే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద 60,000 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి గారు పంపించడం జరిగింది. చెక్కు 60,000 రూపాయల చెక్కుని ఈరోజు సుందరగిరి గ్రామానికి వచ్చి నిమ్మల లక్ష్మి గారికి అందజేయడం జరిగింది. గరీబోళ్ళ ఎవరైనా కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సోదరులు ఎవరైనా కానీ, అగ్రవర్ణాల పేదలు కానీ అనారోగ్యం బారిన పడితే దయచేసి నా క్యాంప్ ఆఫీస్లో మీరు దరఖాస్తు సబ్మిషన్ చేయండి, అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వండి. ఆ డాక్యుమెంట్లని పరిశీలించి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్ నుంచి వారికి 60,000 రూపాయలు ఈరోజు అందించడం జరిగింది. ఇది పూర్తి స్థాయి వాళ్ళ సహాయానికి అందించడం జరిగింది. వాళ్ళ దీనికంటే ఖర్చు వాళ్ళకి ఎక్కువనే అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఈ 60,000 అయినా కానీ వాళ్ళకు చన్నీళ్ళ వేడినీళ్ళలాగా కొంచెమైనా सहायपडताय అనేది మా ఆశ. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे दुःखात कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहतील आणि त्यांना धैर्यही देतील. प्रियजनांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांच्या निधनामुळे शोक करणाऱ्या कुटुंबांना, आजाराने त्रस्त असलेल्यांना ते भेटले आणि त्यांना मनापासून संवेदनाही व्यक्त करतात. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील या पडगुला गावातील कस्तुरी भुदाबाई नुकतेच आजारपणामुळे निधन झाले. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला सदस्यांना भेट दिली आणि त्याच गावातील गंगुला भूमन्ना यांच्या घराच्या कर्करोग आहे, तर शहरातील KRK कॉलनीतील काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते शेख जकीर यांना आजार आहे आणि त्यांनी दोघांनीही प्रोत्साहन दिले आणि त्यांना लवकर बरे होण्याची शुभेच्छाही दिल्या. जाकीरने वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक मदतही केली.
आदिलाबाद जिल्ह्यात जागतिक कामगार मोठ्या उत्सवात साजरा केला जाईल। शहरातील अनेक नागरी संघटनांनी राजकीय पक्षांच्या आश्रयाने लाल झेंडे फडकवले। शहरातील अनेक चौकांमध्ये डाव्या नेत्यांनी झेंडे फडकवले आणि मे दिन साजरा केला। कामगारांनी अनेक वर्ष लढा देऊन त्यांचे हक्क मिळवले, तर केंद्राला नवीन कामगार संहिता रद्द करण्यास सांगितले। దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం ప్రపంచంలో కార్మిక దినోత్సవం జరుపుతున్నారు। 139వ కార్మిక దినోత్సవం ప్రపంచంలో జరపబడుతున్నది। కార్మికుల ఐక్యత కోసం ఇది ఈ మేడే జరపబడుతున్నది। అమెరికా రాష్ట్రంలో చికాగో నగరంలో ఎందరో మంది కార్మికులు ప్రాణత్యాగం చేసి ఈ 8 గంటల పని దినాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా। కాబట్టి కార్మికులందరూ కూడా వాడవాడల జెండాలు ఎగిరేసి మేడేని ఘనంగా జరుపుతున్నారు। ముఖ్యంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్మిక 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్మికుల హక్కులన్నింటినీ కాలరాసింది। కాబట్టి వెంటనే ఆ లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేసి కార్మికులకు సంఘం పెట్టుకునే హక్కు కూడా తీసేయడం జరిగింది। కాబట్టి వెంటనే ఎన్నో పోరాటాలు చేసి సంపాదించుకున్న కార్మిక చట్టాలని ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వము మొత్తం చట్టాలని रद्द చేసి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది। एआयटीयूसीच्या आश्रयाने कामगारांनी मे दिन मोठ्या उत्सवात साजरा केला। एआयटीयूच्या राज्य नेत्यांनी विलास नगरपालिकेच्या या कार्यालयांसह कार्यकर्त्यांसह शहरात एक रॅली काढली। नंतर महानगरपालिका कार्यालयासमोर ध्वज फडकवण्यात आला। कामगारांनी 8 तासाच्या कामांच्या दिवसासाठी 139 वर्षे संघर्ष केला आहे, तर त्यांच्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन साजरा करत आहोत, असे ते म्हणाले। आता तरी केंद्र आणि राज्य सरकार कामगार कायद्यांमध्ये अनेक बदल करून कामगार वर्गावर अन्याय करत आहे, असेही सांगण्यात आले। 139వ మేడే సందర్భంగా కార్మికులందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము। ముఖ్యంగా 139 సంవత్సరాల నుండి కార్మికులు అనేక పోరాటాలు చేసి హక్కులు సాధించుకోవడం జరిగింది। ఆ రోజుల్లో 139 సంవత్సరాల క్రితం కార్మికులకు పని గంటలు అనేది లేకుండే, పొద్దున వస్తే మన పొద్దున వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉండే, పొద్దున వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కూడా లేకుండే, వారం రోజులు కూడా పని చేసే పని స్థలంలో ఉండేవారు। ఆ రోజు పోరాటం చేసిన కార్మిక వర్గం ప్రపంచం మొత్తంగా 8 గంటల పని రోజుని తీసుకురావడం జరిగింది। ఈ 8 గంటల పని రోజుతోటి ఈరోజు కార్మికులందరూ తమ కుటుంబాలని అదేవిధంగా తమ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి అవిటిని తుంగలు తొక్కి నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల పేరిట 8 గంటల్ని ఆ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు దానం చేసేసి ఇష్టంగా వచ్చినటువంటి పని గంటలు పెట్టడానికి కుట్ర చేయడం జరుగుతుంది। सीआयटीयू राज्य सचिव किरण म्हणाले की कामगार जगात आपले ध्येय साध्य करणाऱ्या कामगारांच्या हक्काचे स्मरण करण्यासाठी आम्ही मे दिन साजरा करत आहोत। त्यांनी आदिलाबाद शहरातील पक्ष कार्यालयात ध्वजारोपण केले आणि कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा दिल्या। ते म्हणाले की केंद्राने 29 कामगार कायदे रद्द केले आहे, त्याऐवजी 4 नवीन कामगार कायदे लागू केले आहे। कामगारांवरील अन्याय या नियत तात्काळ ही रद्द करावे आणि जुने कामगार कायदे चालू ठेवावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे। కార్మిక ప్రజా పోరాటాలు పోరాడదాం, లేబర్ కోడ్ల రద్దుకై పోరాడదాం, ప్రపంచ కార్మికులారా జిందాబాద్, 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 సిఐటియు జిందాబాద్, జిందాబాద్, జిందాబాద్।
వెంటనే వేసవి సెలవుల సరే అంగన్వాడీ పిఎఫ్ఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించి అంగన్వాడీ ఐక్యత వేసవి సెలవుల సర్కులర్ను వెంటనే వేసవి కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత ప్రపంచ సెల్యూట్ ఆర్డర్ సెల్యూట్ కార్మికులకు ప్రజలకు 139వ అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం మేడే శుభాకాంక్షలు. ఈ మేడే ఒక విపత్కర పరిస్థితుల్లో కార్మిక వర్గం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నది. భారతదేశంలో కార్మిక వర్గం స్వాతంత్రానికి పూర్వం నుండి అసమాన త్యాగాలు చేసి ప్రాణాలు అర్పించి సాధించుకున్న 29 కార్మిక చట్టాలను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చింది. ఆ లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయకూడదని చెప్పేసి కార్మిక వర్గం గత 5 సంవత్సరాలుగా రాజీలేని పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. కానీ మూడవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఈ లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది. కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. 8 గంటల పనిదినాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలి. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ వాటాలను అమ్మకాలను వెంటనే నిలిపివేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రభుత్వ స్కీములను బడ్జెట్లో केटाయించి बलोपेतन చేయాలని చెప్పేసి మేము डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. दुसरीकडे सीपीआयच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी कामगार आणि कामगार नेत्यांसह आदिलाबाद शहरातील बुक्तापूर पक्ष कार्यालयात ध्वज फडकवला. त्यांनी 139व्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त कामगारांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की जर सर्व कामगारांनी एकत्र येऊन लढा दिला तर ते त्यांचे हक्क मिळवू शकतात. 139 वर्षाच्या संघर्षाचे फळ म्हणजेच 8 तासांचा कामाचा दिवस आहे असे सांगितले. ప్రపంచ కార్మికులారా ప్రపంచ కార్మికులారా సిపిఐ జిందాబాద్ కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత కార్మికులారా ప్రపంచ కార్మికులారా మేడే 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 కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత మృత వీరులకు ఈరోజు సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయంలో 139వ మేడే జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మే 1, 1886 అమెరికా చికాగో నగరంలో కార్మికులు 8 గంటల పనిదినం కొరకు బాంచందర్ అనే విముక్తి కొరకు అమెరికా సామ్రాజ్య దేశమైన ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అక్కడ అమెరికా ప్రభుత్వం కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటంపై పోలీసులను ఉసుగొల్పి ఆనాడు చికాగో నగరంలో జరిగిన స్ఫూర్తి మన దేశంలో ఏఐటీసీ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ పుట్టిన తర్వాత ఈ దేశంలో అనేక చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ నేడు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కార్మిక చట్టాలను తుంగలో దొక్కుతూ ఉన్నది. 4 కోడ్లను తీసుకొచ్చి రకరకాలుగా కార్మిక హక్కులు తొలగిస్తూ ఉన్నది. అందుకే ఇలా మే 20న కూడా కార్మికులు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేయడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కార్మిక హక్కులను కలరస్తూ దేశంలో ఉన్న హక్కులని ఇలా తొలగించి ఇలా హిందూ మతం పేరు మీద ఈ దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. బీజేపీని హఠావని బీజేపీని ఇలా వ్యతిరేకంగా దాదాపు 40 నుండి 50 కోట్ల మంది మే 20 నాడు పాల్గొంటున్నారంటే కార్మికుల హక్కుల్ని ఆనాడు అక్కడి నుంచి సంపాదించుకున్న ఇలా మోడీ ప్రభుత్వం తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఖబర్దార్ అని మేడే సందర్భంగా సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నది. మే 20న కార్మికులందరూ పెద్ద ఎత్తున సభలో పాల్గొని మేడని విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. सीपीएमच्या आश्रयाने मे दिनाचे उत्सव भव्यतेने पार पडले. आदिलाबाद शहरातील सुंदरया भवन येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये पक्षाचे जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी ध्वजारोहण केले आणि 139व्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त कामगार या
जगताला शुभेच्छाही दिल्या असे त्यांनी सांगितले. విప్లవం సోషలిజం సమాజం సమసమాజం జెండా వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు జోహార్ షికాగో అమర వీరులకు 139వ మేడే దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కార్యదర్శి జోహార్ అమర వీరులకు జోహార్ షికాగో నగర అమర వీరులకు సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను వర్ధిల్లాలి మేడే 1886 మే 1వ తారీఖున అమెరికా దేశంలోని షికాగో నగరంలో హే మార్కెట్లో జరిగినటువంటి పోరాటం మే 1వ తారీఖు దాన్నే మేడేగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గం జరుపుకుంటూ ఉన్నది. అంతకుముందు 139 సంవత్సరాల కన్నా ముందు కార్మిక వర్గం వెట్టి బానిసలుగా పనిచేశారు. 18-20 గంటలు పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు, కార్మిక చట్టాలు లేవు, కనీస వేతనాలు లేవు, బానిస బతుకులు బతికినటువంటి వాళ్ళు. మాకంటూ పని గంటలు నిర్ణయించాలని చెప్పి, చట్టాలు తీసుకురావాలని చెప్పి సమ్మె చేశారు. ఆ సమ్మె సందర్భంగా పోలీసులు కాల్పులు జరిపి 7 కార్మికులను బలి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాతనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 గంటల పనిదినం అమల్లోకి వచ్చింది. కార్మిక చట్టాలు వచ్చినాయి, సంఘం పెట్టుకునే హక్కు వచ్చింది, సమ్మె చేసే హక్కు వచ్చింది. ప్రస్తుతం 139 సంవత్సరాల తర్వాత అధికారంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుగుణంగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము కేంద్రంలో, ఇటు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలని అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల 8 గంటల పనిదినాన్ని 12 గంటలకు మార్చారు. 42 కార్మిక చట్టాలని 4 కోడ్లుగా మార్చేసి యజమానులకు అనుగుణంగా తీసుకొచ్చారు. సమ్మె చేసే హక్కును, సంఘం పెట్టుకునే హక్కును పూర్తిగా కాలరాశారు. పోరాటాలు చేస్తే నాయకులపైన, కార్మికులపైన హత్యా నేరం కేసుల్ని నమోదు చేసేటట్టు క్రిమినల్ చట్టాలని తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వము. दुसरीकडे शहरातील क्रांतिकारी हमाली युनियनच्या संयुक्त विद्यमानाने मे दिन साजरा करण्यात आला. कंपनीच्या परिसरामध्ये आयोजित एका बैठकीत कंपनीच्या सदस्यांनी कामगारांना मे दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की क्रांतिकारी हमाली युनियन हमालीच्या समस्या सोडवण्यासाठी सतत लढा देत राहील. రకరకాల హక్కుల కొరకు సాధించుకున్నటువంటి శుభదినం ఈ యొక్క వ్యవస్థలో నడుస్తున్నది పెట్టేసి వలస కార్మికులకు ఈరోజు కలెక్టర్ గారు ఈ యొక్క కార్మికులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఉండగాని ఇక్కడ జైనత్ కానీ అక్కడక్కడ ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సార్ మొన్న చెప్పిండు నాకు 100 హమాలీలకు లైసెన్స్ జారీ చేసే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిండు. కలెక్టర్ నివేదిక ఇస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేస్తే కలెక్టర్ గారు కూడా సాధోత్సవంగా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క భారతదేశ వ్యాప్తంగా, జిల్లా వ్యాప్తంగా మనము ఈరోజు కార్మిక లోకమంతా పండుగ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ హక్కులు, కార్మిక హక్కుల కొరకు ఈ క్రాంతికారి హమాలీ యూనియన్ స్థాపించడం జరిగింది. ఏంటంటే రకరకాల సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మన కార్మిక లోకానికి ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి, పోరాట సంస్థలు ఉన్నాయి, లేవని కాదు. కానీ అయినా కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించడం జరుగుతలేదు. కాబట్టి వారి కోసం పోరాటం చేసేందుకే ఈ క్రాంతికారి హమాలీ యూనియన్ స్థాపించడం జరిగింది. ఈరోజు 2 సంవత్సరాల ప్రాంతంలో ఇక్కడ భారతదేశానికి 77 సంవత్సరాలు, 78 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చి जिल्हा पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांनी मे दिन मोठ्या उत्सवात साजरा केला. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या या परिसरामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी कामगार ध्वज फडकवला आणि आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि आपले प्राण गमावलेल्या शहीदांचे स्मरण केले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी कामगार कायदे आणि कामगारांच्या हक्कासाठी अनेक लढाया लढल्या आणि परिणामी 139 या वर्षापूर्वी 1 मे रोजी काही कामगार कायदे साध्य झाले. म्हणूनच हे उत्सव 1 मे रोजी जगभरात साजरे केले जात आहे.
1986 నాడు 8 గంటల పని కల్పించాల కార్మికులందరికీ ఆ రోజున మొదలుపెట్టినాం కాబట్టి మే 1 నాడు కార్మికుల వ్యాప్తంగా కూడా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్మికుల కోసము హక్కుల కోసం పోరాడడానికి కార్మికుల ఐక్యత, వర్కర్స్ యూనిటీ, వర్కర్స్ యూనిటీ, వర్కర్స్ యూనిటీ. అఖిల భారత తపాలా ఉద్యోగుల సంఘం తరపున ఈరోజు మేడే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ఆదిలాబాద్ తపాలా శాఖ కార్యాలయం ఎదుట జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. మేడే అని ఎందుకంటే మే 1 నాడే మేడే ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మికుల యొక్క హక్కుల కోసం పోరాడి అసలు బాసిన చాలా మంది నాయకులు కానీ కార్మికులు కానీ వాళ్ళను స్మరించుకొని మనం ఈ మేడే కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మే 1 నాడే 1886 మే 1 తారీఖు నాడు 8 గంటల పని కోసము ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మికులందరూ పోరాటం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ మే 1 తారీఖున మేడే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. కార్మికులందరి కోసము భారతదేశ వ్యాప్తంగా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వాళ్ళ హక్కుల సాధన కోసము ఈ మేడే निर्वहिंచుకోవడం జరుగుతున్నది. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील बस डेपो परिसरामध्ये SWF कामगार संघटनेच्या संयुक्त विद्यमानाने मे दिन साजरा करण्यात आला. त्यांनी डेपो समेत ध्वज फडकवला आणि सर्व RTC कामगारांना मे दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. नंतर कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी मे दिनाबद्दल स्पष्टीकरण दिले. त्यांना कामगार कायद्याचे संरक्षण करायचे आहे असेही त्यांनी सांगितले. దీపో ముందు ఆర్టీసీ కార్మికులు SWF యూనియన్ మేడే జెండాను సెల్యూట్ సెల్యూట్ డౌన్ డౌన్ సెల్యూట్ సెల్యూట్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ సెల్యూట్ వర్ధిల్లాలి మేడే వర్ధిల్లాలి 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 మేడే పోరాడదాం ఆర్టీసీ పరిరక్షణకి ఎర్ర జెండా వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की त्यांच्या जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्ह्यात अनेक निधी आलेला आहे, त्याचा त्यांना आनंद आहे. त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह शहरातील खानापूर वीर हनुमान मंदिराला भेट दिली आणि SDF निधीतून मंदिर परिसरामध्ये शेडचे बांधकाम पाहून त्यांना आनंद झाला असेही त्यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी वसाहतीतील रहिवाशांचे आणि स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे कठोर परिश्रम घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले. ते म्हणाले की सार्वजनिक प्रशासन प्रदान करणाऱ्या काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये पात्र असलेल्या सर्वांना घरे दिली जातील. మేము గిట్లలో భోగిస్తున్నాం, పారీలు కట్టుకొని భోగిస్తున్నాం. మేము ఏం చేస్తారు? టైలర్ ఏం చేస్తాను? కూలి పని చేస్తుంది. వచ్చాను రమ్మన్నా మీకోసం వచ్చిందా చూసిందా వాళ్ళు రాళ్ళకి అంటే యారన్లే కదా. ఫస్ట్ కుక్కర్ ఇమేకి ఇచ్చిన మనం నేను వచ్చిన నేను ఫస్ట్ చెల్లెలు మంచిగుండు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఖానాపూర్లో ఉన్నటువంటి వీర హనుమాన్ మందిరం ఆలయ షెడ్ నిర్మాణం కోసం SDF కింద నేను సీతక్క గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారితో ఒప్పించి ఇక్కడికి షెడ్ నిర్మాణం కోసం నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చేయలేని పనిని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఆ హనుమంతుని శ్రీరామచంద్రుని దయతోని ఇక్కడ షెడ్ నిర్మాణం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు దేవుడి ఆశీస్సులు నిరంతరం ఉండాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాము. అట్లాగే ఈ షెడ్ నిర్మాణం కోసం
కోసం కృషి చేసినటువంటి ఇక్కడి స్థానిక నాయకులు కొండూరి రవి గారు, నవీన్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, అలాగే మిగతా నాయకులందరికీ కూడా, షకీల్ గారు, హజ్మత్ గారు, అందరికి కూడా పేరు పేరున ఈ ఆలయ షెడ్ నిర్మాణం కోసం సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ అందరూ కూడా మీరు చేసిన కృషిని మర్చిపోదు. ఈ ఖానాపూర్ ప్రాంతానికి, ఈ హనుమాన్ మందిరానికి ఎవ్వరు చేయని ఒక పనిని మనం చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఈ ఖ్యాతి, ఈ గొప్పదనం దక్కుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇండ్లు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఇల్లుని కట్టించేటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తా ఉంది. రాని వాళ్ళెవ్వరూ కూడా నిరాశ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. గరీబోళ్లకు, పేదోళ్లకు ఇండ్లు కట్టించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. అందరికీ కూడా ఇండ్లు వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం రాని వాళ్ళకి సెకండ్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ వస్తుంది. సెకండ్ లిస్ట్ తర్వాత థర్డ్ లిస్ట్ ఉంటది. థర్డ్ లిస్ట్ తర్వాత ఫోర్త్ లిస్ట్ ఉంటది. ఫోర్త్ లిస్ట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ లిస్ట్ ఉంటది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క గరీబోళ్లకు ఇండ్లు కట్టియాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం. తప్పకుండా ఆ లక్ష్యానికి కాంగ్రెस पार्टी कట్టుబడి ఉంది. ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. सरकारने संपूर्ण मे महिन्याच्या सुट्ट्या जाहीर केल्याबद्दल अंगणवाडी सेविकांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी हे राज्य सरकारकडून मे दिनाची भेट म्हणून वर्णनही केले. गुरुवारची प्रेस क्लबमध्ये एक पत्रकार परिषदमध्ये आयोजित करण्यात आली होती आणि महिला आणि बाल या कल्याण मंत्री सीताक्का यांचे आभारही मानण्यात आले. त्यांना दिलेले वचन पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ఈరోజు మేడే ముందుగా అందరికీ కూడా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అలాగే చాలా సంతోషదగ్గ విషయం ఏమిటంటే మేడే కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా మా యొక్క మంత్రి గారు సీతక్క గారు మా యొక్క కానుకగా మే మొత్తం నెల రోజులు సెలవులు ప్రకటించినందుకే చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది మాకు మే డే యొక్క కానుక అనుకుంటున్నాం మేము. అలాగే మేము ఏప్రిల్ 19 నాడు పెనుగంగ గెస్ట్ హౌస్లో మా యొక్క మంత్రి గారిని కలిసి మెమోరాండం సమర్పించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మేడం మాకు చెప్పారు, అమ్మ మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమైనవి కదా, మే నెల కూడా మొత్తము ఏసేసేలో ఇచ్చాం కదా, ఇంకా సమస్యలు ఏమున్నాయమ్మా, మెల్లగా ఒక్కొక్క సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని చెప్పని అన్నారు. ఆ హామీ మాకిచ్చిన హామీ నిన్న 30/4/2025 నాడు నెరవేరుస్తూ జీవో ఇచ్చారు. మే నెల మొత్తము గర్భిణీ బాలింతలకి పిల్లలకు కూడా టీహెచ్ఆర్ టేక్ హోమ్ రేషన్ ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అందుకు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఏంటంటే మా యొక్క మినిస్టర్ గారైన సీతక్క గారికి మా యొక్క అమ్మలాగా అక్కలాగా మా బాధల్ని అర్థం చేసుకొని మాకు సెలవులు మంజూరు చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. आदिवासी हक्क संघर्ष समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष गणेश यांनी कामगाराच्या नावाखाली केंद्राकडून सुरू असलेले ऑपरेशन तात्काळ थांबावे अशी मागणी केली आहे. गुरुवारी राज्य समितीच्या या आव्हानावरून जिल्हा समितीने आदिलाबाद शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मध्य भारतातील करेगुट्टा येथे कामगाराच्या नावाखाली आदिवासींवर नरसंहार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. निर्देशही आदिवासी महिलांनी समक्ष बनले जात आहे असेही सांगून त्यांना केंद्राला हे कोंबीन तुडुंबदेब्बा थांबावे आणि सैन्य परत आणावे अशी विनंती केली. त्यांनी नक्षलवाद्याशी शांतपूर्ण चर्चेचे आवाहनही केले.
ఏదైతే మధ్య భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీల హననం చేస్తున్నారో దాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ధర్నా చేసి మెమరాండం సమర్పించడం జరుగుతున్నది. ప్రధానంగా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద మావోయిస్టుల ఏరివేత పేరు మీద వందలాది మంది ఆదివాసీలను అంతం చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ మహిళలపైన అత్యాచారాలు మానభంగాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఇవాళ అక్కడ పారామిలిటరీ బలగాలను సిఆర్పిఎఫ్, బిఎస్ఎఫ్, డిఆర్జీ, కోబ్రా, స్పెషల్ పోలీసులను దించి వల్ల వందలాది మంది ఆదివాసీలను చంపుతున్నారు. వందలాది మంది ఆదివాసులని వల్ల మాయం చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. అక్కడ మహిళలని వల్ల చిత్రహింసలకు గురి చేసి అత్యాచారాలు మానభంగాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తూ వస్తున్నది. కాబట్టి ఏదైతే మావోయిస్టుల పేరు మీద దక్షిణ భారతదేశంలో జరుపుతున్నటువంటి కగార్ ఆపరేషన్ ఉన్నదో దాన్ని వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ ఆదివాసీలను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత వల్ల కేంద్ర राष्ट्र ప్రభుత్వాలపై ఉన్నది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे शेतकरी कुटुंबातून जन्मलेले आहे आणि अन्नदान हे अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली. त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము గన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము గన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది.
चेन्नूर सीआय देवेंदर यांनी इशारा दिला की सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. चेन्नूर लोकांना सोशल मीडिया, फेसबुक आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर अशा कोणत्याही पोस्ट करू नका ज्या एखाद्या व्यक्तीचे किंवा गटाची बदनामी करतात. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर करण्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही सांगितले. जर कोणी हे आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली, व्हॉट्सअप ग्रुप जबाबदार असेल असा इशारा त्यांनी दिला. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहनही त्यांनी लोकांना केले. ఈ చెన్నూరు మండలంలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో చెన్నూరు మండలంలో కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ అభ్యంతరకర పోస్టులు పెడుతున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. అలాంటివి తప్పు. అలాంటివి చేయకుండా ఉండడానికి అడ్మిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాం. దీనికి అడ్మిన్ బాధ్యత. ఎందుకంటే అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టినట్లయితే వాటిని ఇమ్మీడియట్గా తొలగించాల్సినటువంటి బాధ్యత అడ్మిన్కి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని మేము గమనించడం జరిగింది. అడ్మిన్ వాటిని తొలగించకుండా అట్లాగే ఉండడం వల్ల ఏదైనా టెన్షన్స్ ప్రివేల్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఏదైనా గొడవలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పోస్టులను వెంటనే అడ్మిన్ బ్లాక్ చేయడం కానీ, తొలగించడం కానీ, లేకుంటే అతన్ని గ్రూప్ నుండి తొలగించడం కానీ చేసినట్లయితే బాగుంటుందనేసి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అంతేకాకుండా ఏమైనా కూడా మీ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి తప్పితే సొసైటీలో పోస్టులు చేసినట్టయితే అది వేరే రకంగా దారితీసి లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా అలాంటి వాటిని प्रोत्साहिंचొద్దు, केसुలలో इरुक्कोवద్దనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. बीआरएस पक्षाच्या नेत्यांनी चेन्नूर नगरपालिका कार्यालय परिसरात निदर्शने केली. शहरातील बीआरएस पार्टी फ्लेक्सी रात्रीतून काढून टाकल्याबद्दल संतापही व्यक्त करत त्यांनी पालिका कार्यालयात निदर्शने केली. बीआरएस पक्षाशी संबंधित फक्त फ्लेक्सी सदस्यांना काढून टाकल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. चेन्नूर महानगरपालिका आयुक्तावर एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप होता. महानगरपालिका आयुक्त आणि चेन्नूरचे आमदार विवेक वेंकटस्वामी यांनी महानगरपालिका या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली आणि सरकारविरुद्ध घोषणाबाजीही केली. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఈ అధికారులు, మరి ముఖ్యంగా ఈ చెన్నూరు నియోజకవర్గం, చెన్నూరు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ ఈరోజు వివేక్ వెంకటస్వామి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి గతంలోనే మేము చర్చించడం జరిగినది. ఈరోజు కూడా మా ఫ్లెక్సీలు అక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం దగ్గర, కొత్త బస్ స్టాండ్ దగ్గర మా ఒక కార్యకర్తలు, నాయకులు అందంగా ఉండాలని మాకు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ ఫ్లెక్సీలను చూసి ఓర్వలేక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే ఓర్చలేరంటే కాంగ్రెస్ తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఓర్వలేక వారి సిబ్బందితోని ఆ ఫ్లెక్సీలు తిప్పిచ్చి పెట్టడం, కొన్ని ఫ్లెక్సీలు తొలగించడం, పక్కన పడేయడం నిజంగా సిగ్గుచేటు చర్యగా మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెన్నూరు నియోజకవర్గం నుండి ఈరోజు తెలపడం జరుగుతుంది. కమిషనర్ గారికి గతంలో కూడా మేము సూచన చేసినాం, అయ్యా మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ నాయకులకి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకి పనిచేస్తా అనుకుంటే దయచేసి మీరు మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకొని డైరెక్ట్గా రాజకీయంలోకి రండి, రాజకీయం చేద్దాం, ఖచ్చితంగా మీరు అటు మేము ఇటు కొట్లాడదామని చెప్పి మేము చెప్పడం జరిగింది. కానీ మీరు ఉద్యోగి ఒక అధికార ముసుగులో ఈరోజు మీరు చేస్తున్నటువంటి చర్యలు నిజంగా చాలా నీచాతి నీచంగా ఉన్నాయి. ఇది అధికారులకే కాదు,
ప్రజలకు కూడా మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నది, మీపై వాళ్ళకు ఒక చెడు అభిప్రాయం కలుగుతూ ఉన్నదని నేను చెప్తా ఉన్నాను. इच्छोडा मंडळातील राणी जिनिंगजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर एक रस्ता अपघात झाला. निर्मलहून आदिलाबादला जाणाऱ्या बसच्या मार्गात अचानक गायी आल्याने चालकाने अचानक ब्रेक लावला. परिणामी बसला मागून एका ऑटोने धडक दिली. त्यांच्या मागे असलेले हे तेल टँकरचे नियंत्रण सुटले आणि ते दरीत उलटले. या अपघातात बसमधील एका महिलेचा मृत्यूही झाला. लारी, बस आणि ऑटोमध्ये प्रवास करणारे 5 जण गंभीर झाल्यामुळे हे समजते, तर सुमारे 20 जणांना किरकोळ दुखापतही झालेली आहे. जखमींना रिम्समध्ये नेण्यात आले. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये 64 लोक प्रवास करत होते असे कंडक्टरनी सांगितले. अपघाताच्या धडकेमुळे बस रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या दुभाजकावरून उलटली. बस शेजारी कलवटमध्ये न पडल्याने मोठी दुर्घटनाला टळली. या अपघातात 4 गायी जागीच मृत्युमुखी पडल्या. అయిపోయినా తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు సార్. అందరూ వెనుక నుండి వచ్చి ఢీ కొట్టింది. పక్కన ఇప్పుడు కూడా ఆయన వస్తున్నాడు బస్కు బండి 60 ఎక్కినాయి అటు ఎలా అయింది ఇది? మేము సీదా వస్తూనే ఉన్నాము. వచ్చిన వెనక్కి వెళ్ళి అక్కు దబిట్టారు. ఇక్కడ గుద్దు 64 మంది దెబ్బలోకి వెళ్ళి ఒక్క అంబులెన్స్ లో పంపించి చిన్న దెబ్బలు దిగితే అట్లా అనేది 24 తగ్గిన వాళ్ళకి. केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी कठोर परिश्रम करत असल्याचे सांगत असले तरीही रस्ते जोडणी अभावी दुर्गम गावांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. बेला मंडळातील गणेशपूर ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेले रायपूर तांडा गाव गेल्या काही वर्षापासून रस्ते आणि पाण्याच्या सुविधा अभावी अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. स्वातंत्र्याच्या या 75 वर्षानंतरही त्यांच्या आदिवासी गावामध्ये अजूनही स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि रस्ते उपलब्ध नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तब आम्ही जात होतो येत होतो. आता काय सर तो ले जाने की परेशानी 5 साल में वोट डालते तो वोट गणेशपुर पंचायत रायपुर टांडा वो टांडा से डॉक्टर रखने वो काय नाही आता सर
నమస్కారం సార్, మా కలెక్టర్ సార్కు మాది నమస్కారం. మేము అనుకుంటున్నాము మా ఊరుకు రాయపూర్ టాండాకు మా గరం పంచాయత్ గణేష్పూర్ మా గ్రామం రాయపూర్ టాండా అనుకొని మేము రోడ్డు కొరకు మేము కొంచెం పరేషాన్ అవుతున్నాము. నీరు ఒక కాండం అయిపోయింది. ఈవిడ మేము ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ అయితే మేము బండి మీద తీసుకుపోయినాము. అయితే పొంగ నడమల మా బాత అయిపోయింది. మరి ఈ కోసం మేము మీకు చెప్తున్నాం కలెక్టర్ సార్కు. సార్ నా పేరు ముకాడి యోగాజీ ఎస్టియాన్ గ్రామ పంచాయత్ గణేష్పూర్ మా గ్రామము రాయపూర్. సార్ మాకు రోడ్ ప్రాబ్లం సార్. మా ఊర్లో తాగునీరు సమస్య ఉన్నది సార్, రోడ్ సమస్య మరి వాటర్ సమస్య సార్. జిల్లా కలెక్టర్ని కోరుతున్నాం సార్. इतरुలకు కూడా ఈ कष्टम रावदानी మేము కోరుతున్నాం. साल झाले सर, आमचे मायबाप येतं वो आम्हाला जन्म झाला. जन्म होऊन सानी आम्ही लगेच फिरलो काँग्रेस संघ फिरलो, तेलुगु देशम संघ फिरलो, सर्व संघ फिरलो. आमचा समस्या तसंच आहे, रोड बी तसंच आहे और पुन्हा पाण्याची प्रॉब्लेम होत आहे, पाणी खराब होत आहे म्हणून म्हणत आहे लोक. आम्हाला समस्या एवढं तसंच झालं. मी बी बुड्ढा झालो आता, मला चालणं होत नाही, मला दिसत नाही बरोबर सर. नाही तर मी लगेच फिरणार माणसो, का करू आता, मला चालणंच होत नाही. बेला मंडळ हमारे पाणीच्या रोडाचा परेशान आहे. आज आमची शक्ती तुटलेली आहे. आम्ही लगेच फिरलो, हर ऑफिसर लीडर संघ फिरलो, सर्व पाहिलो, पण कामं नाही झाले. आता आमची दशा बसून गेली. आता आम्हाला चालणं होत नाही. एवढी आमची ॲडजस्ट करावं, गव्हर्नमेंट सरकारनं करावं. बोरिंगचं पाणी खराब येते, पूर्ण रोड खराब आहे. पूर्ण आम्हाला वोट मागायला येते, रोड देतो म्हणते, तुम्हाला घर देतो म्हणते, घर नाही देत. आम्हाला येऊन नाही फात. वोट तर लगेच वर्ष झाले म्हणून पूर्ण हटून गेले, पण वोट झालं तरी आम्हाला रोड नाही देत. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आरटीसीचे संरक्षण करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे आरटीसी कर्मचाऱ्यांना आवाहन. जिल्ह्यात मे दिन साजरा, वाड्यावाड्यामध्ये ध्वजाचे अनावरण. नेत्यांनी ऑपरेशन कगार तात्काळ थांबवण्याची मागणी. हत्या थांबवण्याची आणि शांतपूर्ण चर्चेचे आवाहन करण्याची मागणी. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. बेला मंडळातील आदिवासींना भेडसावणाऱ्या समस्या. रस्त्यावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.